ఇక్కడనే టెంట్ వేసుకుంది, ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం. ఇంకా అసలు పబ్లిక్ ఉన్నట్టే లేదు, అట్లుంది. సెటిల్మెంట్ చేసి చేస్తుంది. ఎంత అంటాడు राजा हरी सिंह दी कबूतर खाना अंडा इधर गार्डन में लगाने, हाँ वहाँ पर भी लगा सकते हो आप. ఇట్లుంది మా దుకాణం. నైట్ అయిపోయి మళ్ళీ బండి అయిపోయింది. నైట్ ఇట్లా పెట్రోల్ బంక్ లాగా చూడాలి. బండి మొత్తం ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఈ షాపు, షాప్ వచ్చి లొకేషన్ ఆర్టీ రైడర్ పాయింట్ అంట. ఇదే ఈడ మాకు రిపేర్ చేసిండ్రు, కావాలంటే आप भी आ जाओगे. बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच, अच्छा काम कर दिए. ఈయనని కలిస్తే ఈయన రిపేర్ చేసేస్తారు బండి. ఈయనది కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. హైలైట్ ఏంటంటే ఇటు చూపించి నాకు చూపించి హైలైట్ ఏంటంటే మేము ఆయన అంతసేపు పని చేసాడు. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 10 గంటల నుంచి చేస్తున్నాడు. 10 నుంచి ఇప్పుడు 1 గంట 2 అవుతుంది టైము. ఇప్పుడు వరకు చేసాడు. ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా వేసాడు, ఆయిల్ చేంజ్ చేసాడు, డీజిల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ అంతా ఓపెన్ చేసాడు, క్లీన్ చేశాడు. హైలైట్ ఏంటంటే 1000 రూపాయలు అడిగాడు, 1000 అడిగాడు. ఆ 1000 కూడా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, మీకు కావాలి, అవసరం ఉంది అంటే ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు రిటర్న్. అదే నాకు హైలైట్ అనిపించింది. సార్ పని అంతా చేసినా కానీ మనీ ఇచ్చినా కానీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ మనీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నారు. మాకు ప్రాబ్లం అవుతుందేమో, మనీ తీసుకోండి మీకు అవసరం వస్తుంది అని మాకే రిటర్న్ మనీ ఇచ్చేస్తున్నారు, కానీ తీసుకుంటలేడు అసలు. ఏం చెప్పాలంటే చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడైతే. సూపర్ అంటే సూపర్, మంచి పని చేసి ఇచ్చిండు, మనీ కూడా తీసుకోనని చెప్తుండ్రు. దాంట్లో వాళ్ళు ఏడు ఉంటారు, జమ్మూ కాశ్మీర్ అర్థమైంది. అందుకనే జర మంచిగా రావచ్చు ఇక్కడ ఈజీగా. ఉంటాం అది. ఇప్పుడైతే వెళ్ళాలి, ప్యాకింగ్ అవన్నీ చేసుకొని పోవాలి. బాయ్. मनाली दिल्ली वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली वी आर गोइंग टू ट्रेन. हाँ वो वाली हाँ 15 उन्होंने बोला कि 15. तो वहाँ पे हम रुके ना, तो वहाँ पे रुकने के बाद वी रीच्ड ले इन मॉर्निंग. We haven't stayed in Leh. I directly went to Pangong. From there Pangong we reached in afternoon. From Pangong I went to Hanle. We reached Hanle around 11 o'clock. Hanle में this was the start. From Hanle I went to Somoriri. We reached Somoriri around 3 o'clock in the night. From Somoriri I went to this ये ना वो है चुमाथांग, जहाँ हॉट स्प्रिंग होता है. वो हॉट स्प्रिंग में वहाँ पे गर्म पानी से नहाया हमने. We slept for 3 hours there. From Chumathang we come to Leh. We stayed in Leh for 2 hours. फिर लेह से वापस श्रीनगर, वापस दिस प्लेस फ्रॉम दहानू से ही वो ये है ना हम्बोटिंगला से होके आया वहाँ पे. सो और उस टाइम पे ये इमेजिन करना कि इतना ज़्यादा, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन दिस इन माय लाइफ. नहीं तो पैंगोंग से हानले पहुंचने में फट जाती थी. मैं सीरियसली बता रहा हूँ. मतलब यू कैनॉट, मतलब रास्ता ही नहीं दिखता था कि रोड कहाँ है. कोई रोड नहीं था वहाँ पे. मतलब पूरा का पूरा पैंगोंग से हानले का कोई रास्ता ही नहीं था. ऐसे टायर वायर के कुछ निशान होते थे, वो देख के जाते थे. सही है. अभी तो दे आर ब्यूटीफुल रोड यार, दे आर अमेजिंग. मतलब better than Delhi or metropolitan. बहुत बढ़िया रोड है, अमेजिंग रोड ना. तो सारी चीजें हैं, तो इट्स ओके. डोंट गेट एंग्री ऑन देम. आई सो यू आप डांटते हैं तो बहुत ज्यादा डांटो. ये डांटते हैं ना. मैंने सीरियसली नहीं डांट रहा था सर, हमें नहीं डांट रहा था. वो इसलिए डांट रहा था, वो थोड़ा गुस्से में आ गया तो मैं भी गुस्से में आ गया. हम दोनों को शांति कर रहे थे. ये होता रहता है, जैसे आता ही गुस्सा. But that's the best part, no? Because during this, all your frustration, everything comes out and everything gets sorted out. पहले तो घर पे इतना टेंशन गिरते हैं ना, वो टेंशन रिलीफ करने के लिए इतना देता है. चलो इधर फ्यूल स्टॉप डेट 10. एक बार साइड वीडियो में आ जाएगा. वीडियो में आ जाएगा. अच्छा ठीक है. फुल कर दो. उसको कितना हुआ? 880. ठीक है, 880 అంటే 880 రూపీస్.
మన బండి. చలో 7.3 లీటర్స్ పట్టింది. 741 742 880 742. సో నైట్ మేము ఈయనే స్టే చేసినాం. యాక్చువల్లీ ఈడ ఉంది కదా పైన టెంట్ వేసుకున్నాం. ఇది జోజిల్లా ఫ్యూలింగ్ స్టేషన్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పీపుల్స్ మాత్రం చాలా నిజంగా చెప్తున్నా కదా, కావాలంటే ఎన్ని రోజులు అంటే అన్ని రోజులు ఉండమంటారు. చాలా మంచి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ. గవాల వాష్రూమ్స్, మళ్ళీ ఇంకా మాకు టీ కాఫీ అట్లాంటివి కూడా తీసుకొస్తుంటే, కానీ మేమే వద్దన్నాం. ఇంకా హాట్ వాటర్ ఇచ్చిండ్రు తాగడానికి. చాలా మంచిగా ఉండే ఈడైతే ప్లేస్. ఇది ఉంది వ్యూ, అది ఇదంతా వ్యూ. ఏం వచ్చాను, ఇది బంక్. ఓకేనా, ఒకవేళ వస్తే మాత్రం కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ ఫ్యూల్ మాత్రం ఫిల్ చేసుకోండి. యా మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఈయననే సార్ యాక్చువల్లీ ఈసారి మాకు హెల్ప్ చేసినాడు. యాక్చువల్లీ ఏమో అర్జెంట్ కాల్ మీద మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. చలో చలో ఈ నుంచి బయలుదేరాం. మీకు కూడా సోన్మార్గ్కి. ఇది మనం లద్దాఖ్ బార్డర్లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతాం? ఇది యాక్చువల్లీ కొత్తగా వేసిండ్రు ఈ రోడ్ అనేది. సోన్మార్గ్ టనల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది. ఈ నుంచి ఒక 14 కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంది. 14 కిలోమీటర్స్లో సోన్మార్గ్ వెళ్ళిపోతాం. వ్యూ చూడండి. ఇది ఒకటి హ్యాపీగా ఉంది, ఒకటి బాధగా ఉంది. హ్యాపీగా ఏంటంటే ఈ లొకేషన్ చూడాలంటే కొద్దిగా ఎంత ఉంటుంది తెలుసా, అంత ఉంటే ఎట్లా అంటే హ్యాపీ ఫీల్ వస్తుంది ఇట్లాంటి లొకేషన్ చూస్తే, అట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకో దిక్కు ఏంటంటే ఇది చూడండి, రోడ్ వేయడానికి ఇది కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒకటి బాధ. ఎందుకంటే వీడి వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అందుకనే. చూడండి, రాళ్ళు ఎప్పుడైనా పడవచ్చు, ఇంత గాలి కొట్టినా ఏమైనా పడవచ్చు. ఇంకొకటి ఇక్కడ వెదర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వాళ్ళకు, లోకల్స్కి. అంటే వెదర్ బాగాలేదు, వాన పడుతుంది, అది ఏందో మొత్తం వచ్చేస్తుంది. వాన పడ్డా కానీ, ఏమన్నా పడుతుంది అన్నా కానీ, క్లౌడ్ బస్ట్ అయినా కానీ మొత్తం అన్నీ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళకు. అంటే మాకైతే చెప్పిండ్రు ఇక్కడ వాన పడేటట్టుంది అని. సోన్మార్గ్లో ఇప్పుడు జల్దీ ఎంతైతే త్వరగా అయితే అంత త్వరగా వెళ్ళి ఆ నుంచి వెళ్ళి ఇక డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకోటి ఇది సోన్మార్గ్ వెళ్ళే రూట్లో ఇది ఉంది కదా, ఇది చూడండి, వ్యూ చూడండి. ఓఫో, ఇంకోటి పైన చూస్తుందా, కొండల మీద మొత్తం అది క్లౌడ్సే మొత్తం. కొండలు ఇంకా పైకి ఉన్నాయి, క్లౌడ్స్ కింద ఉన్నాయి, అట్లుంది. అల్టిమేట్ అంటే అల్టిమేట్ ఉంది ఇది. మొత్తం కనిపిస్తుంది కదా ఇట్లా గీతలాగా, ఇక్కడ గీతలాగా కనిపిస్తుందా? ఇది మొత్తం క్లౌడ్సే. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా పైన క్లౌడ్సే మొత్తం. వెదర్ అట్లుంది. వెల్కమ్ టు సోన్మార్గ్ టనల్. వెల్కమ్ టు శ్రీ అమర్నాథ్ జీ యాత్రీస్ 2025 టనల్ చూడండి. ఇక్కడ ఫ్యాన్లు పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఏవైతే ఫ్యాన్లు ఉన్నాయో జస్ట్ ఇవి దేనికంటే ఒకవేళ స్మోక్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఏమన్నా అయిందనుకోండి, అది ఎక్కువ ఉండకుండా ఉండడానికి అది ఆడ పెట్టిందంట. ఇంక ఇలా 50 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం 40 పోతున్నాం. ఎందుకు తెలుసా, బండి ఆల్రెడీ మనకు పెద్ద హ్యాండ్ ఇచ్చేసింది. మనం సిటీలో చేయించినాం కానీ సిటీలో ఎవ్వరు సరిగ్గా చేయలేరు. దానివల్ల ఈడొచ్చి చేయించినాం. ఇప్పుడు ఇంజన్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు.
ఇప్పుడు ఇంజన్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ ఇంజన్ది ఆయిల్ ఎక్కువ తాగేస్తుంది ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో దానికని మళ్ళీ ఇప్పుడు లే వెళ్ళినాక లేలా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేపియాలి. చెక్ చేయించినాక అప్పుడు మాకు ఐడియా వస్తుంది. బ్యాటరీ ప్రాబ్లం అనుకున్నాం కానీ బ్యాటరీ ప్రాబ్లమే లేదు. బ్యాటరీది ఒకటి వైర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైర్ లూజ్ అయిపోయింది, అది కాలిపోయింది యాక్చువల్లీ. దానివల్ల మళ్ళీ వేరే వైర్ వేసిండ్రు. అప్పుడు చెక్ చేస్తే బ్యాటరీ 14 పాయింట్ ఏమో వస్తుంది. కానీ బ్యాటరీ అయితే ఓకే, కానీ ఆయిల్ ఒక్కటే ఇంజన్ ఎక్కడ జామ్ అయిపోయి పట్టుకుంటుందేమో అని భయం అవుతుంది అంతే. ఇప్పుడు అందుకని ఎక్కువ స్పీడ్లో పోతలే, నేను స్లోగా పోతున్నా, ఒక 40-50 లోపట్లోనే పోతున్నా. ఫస్ట్ గ్లేషియర్ కనిపిస్తుందా? స్నో కనిపిస్తుంది. స్నో కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఇట్లాంటి స్నో కనిపించడం ప్లేస్ మనకు నీ రోజుల కళ. ఇప్పుడు పోతున్నాం. చలి మాత్రం తక్కువ లేదు. నేను లైనర్ వేసుకుని అయినా కానీ చలి పెడుతుంది నాకు ఇంతగానం. స్నో మౌంటైన్స్ చూడండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోన్మార్గ్. ఇట్లా చూడండి స్నో, సోన్మార్గ్లో స్నో. ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్తే మనకి గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంది. అంటే సోన్మార్గ్ క్యాంపింగ్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది. అక్కడ కావాలంటే మనం క్యాంపింగ్ చేసుకోవచ్చు, క్యాంపింగ్ ఉన్న వాళ్ళు. చూద్దాం. మేమైతే కంప్లీట్లీ మాకు అన్నీ ఉన్నాయి. టెంట్ ఉంది, స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్, యోగా మ్యాట్స్, మన ఇంకా థర్మల్ లైనర్స్ ఉన్నాయి, జాకెట్స్ ఉన్నాయి. చలి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే అవి అన్నీ వేసుకుంటాం. లేదంటే చలి అయితే ఉందిలే. నాకు నా వాయిస్ చూస్తే అర్థమవుతలేదా? దారుణంగా ఉంది చలి. చేతులు ఇట్లా మండిపోతున్నట్టు అవుతుంది. ఇంపీరియల్ రిసార్ట్ ఇదే మనం చూసినాం ఆన్లైన్లో, కానీ 5,000-6,000 చూపిస్తుంది. ఎటు మరి క్యాంపింగ్ గ్రౌండా? క్యాంపింగ్ గ్రౌండా నీకు? అదే పద అదే. 1 hour later. సోన్మార్గ్ ఇండియన్ ఆర్మీ వెల్కమ్స్ యూ. ఆర్మీ వాళ్ళదైతే ఫుల్ సేఫ్టీ తెలుసు ఇక్కడ, చాలా అంటే చాలా. మొబైల్ షాప్ ఉంది ఇక్కడ. హోటల్ గీటల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, షాప్స్ సోన్మార్గ్లో. A few moments later. అబ్బా చీకటి అవుతుంది, ఏం అర్థమవుతలే. ఇది ఒకసారి అడగాలి ఇప్పుడు క్యాంపింగ్ వేసుకోవచ్చా లేదా అని. भैया यहाँ पे कैंप डाल ले सकते? हमारा खुद का है, कैंप डाल ले सकते? वो अलाउ नहीं है यहाँ पे सर. कैंपिंग ग्राउंड कहाँ पे है फिर? कैंपिंग ग्राउंड नीचे, मार्केट से नीचे थोड़ा. हाँ मार्केट से नीचे है थोड़ा सा. मार्केट से नीचे. वो मार्केट हो जाने के बाद राइट साइड में. हाँ राइट साइड में है. कैसा जाना वहाँ पे फिर? ఇలా కాదంట, అలౌడ్ లేదంట. ఆనే किस वाली कैंपिंग पे? कैंपिंग ग्राउंड बोल के दिखा रहा है ना. ग्राउंड हमारा खुद का कैंप, हाँ टेंट है, वो डाल लेना है एक रोज के लिए, एक रात के लिए. मुझे पता नहीं है, वहाँ नीचे होती है वो, बट वो खुद की अलाउ नहीं करते. खुद के अलाउड नहीं करते. हाँ इसमें दूसरा चीज़ है ना, वो के नजदीक है. नहीं. मौसम खराब है, मुझे नहीं लगता अलाउ करेंगे अभी.
क्योंकि अभी आज दिन में यहाँ पे ये रही। ये आपके पास कितना है? हमारे पास है। आप कितने लोग हैं? 3 लोग ही है। के साथ रहेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे और वॉशरूम लेके, वॉशरूम लेके बेड ब्लैंकेट बनाएगा पूरा 1000 रुपये। पूरा है भैया। ऐसी बात मेरे क्या है काम, मैं आपको बताऊँ नीचे वाला लग जाओ, आप देख करो ट्राई कर, अच्छा रहेगा लगा लो। बट मैंने आपको एज ए ब्रदर सजेशन दी क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब रहा है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे क्लाउड बरिस्ट ये सब कुछ ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा। ఫ్రీగా ఏం లేదు మరి, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ రూమ్లో ఎంతో చెప్తున్నారు, వాళ్ళ రూమ్లో అడుగుదాం ఒకసారి. 500-600 వచ్చేస్తే రూమ్ తీసుకున్నాం, పొద్దున్న 700 కల్లా. नहीं थोड़ा हमारा अमाउंट इशू है, हमारा 2 बार गाड़ी रुक गया, वहाँ पे पैसे पूरे खत्म हो गए. कितना बजट है? मैं उसी हिसाब से देखूँगा. 600-500 ऐसा. कल कितने बजे निकल? हम सुबह 6 बजे 7-8 बजे तक निकल जाएंगे. चलो भाई 800 दे दो. 800 नको भाई, 600 ले लो अभी, ठीक है ना? बैठो कोई बात. ठीक है. किधर है वो? ये 101 गाड़ी वहीं पे नीचे पे. बाहर ही गेट बंद रहेगा ना फिर. ओके. फूड कुछ रहेगा आपके पास? फूड वो नहीं है सर, वो मार्केट में हमारा खुद का है, बना ले सकते हैं अंदर? बाहर बना सकते हैं. ठीक है. मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए. एक बड़ा वाला बेसन, वो क्या बोलते हैं? नहीं है वो होता तो फिर हम खुद ఎట్లుంది? అవసరం లేదు, పడుకుని పోవడం. బండి అట్లనే ఉంచేద్దాం. బండ్ల సామాన్లు ఇంకేం ముట్టక్కర్లేదు, సింపుల్ గా నా దగ్గర చార్జర్ బ్యాగ్ బయట ఉంది, తెచ్చేసుకొని పడుకుని పోవడం. ఆడికి సంచి కట్టేసినాం కదా, నీ బండికి ఒక సంచి కట్టేస్తే అయిపోతుంది అంతే. అది అడుగుదాం ఒకసారి, బండి పైకి వస్తుందేమో. బండి పైకి రాదంట. वॉशरूम इज है ना? गर्म पानी दे सकते हैं? गर्म पानी कहाँ मिलेगा? हाँ सुबह के लिए ऐसा गर्म पानी कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा यहाँ पे होटलों में गर्म पानी नहीं मिलता है तो हमारी ठंडा पानी से ताने देंगे. यहाँ पे गर्म पानी देते हैं, वो होटल वो देते हैं रात को 5000-6000. हम 2 दिन पानी नहीं नहीं लाए. मैं आपको क्या बोलते 2500 रात को लूंगा गर्म पानी लेके. नहीं बस बिना नहाए रह सकते हम. 9 అవుతుంది. సోన్మార్గ్లో అయిపోయినాం, టెంట్ తీసుకున్నాం. కానీ ప్రజెంట్ మేము మామూలుగా కుక్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మ్యాగీ, గ్యాస్ సిలిండర్స్ తీసుకొని ఇక మ్యాగీ స్టార్ట్ చేసినాం ఉండడం. ఇట్లా పరిస్థితి. కానీ చలి మాత్రం బీభత్సంగా ఉంది తెలుసా. ఇంకా ఇట్లా మండిపోతున్నాయి ఎంతగానో ఉంది. ఇంకా వాన పడేటట్టు ఉందంట, అందుకనే మేము క్యాంప్ వేసుకోకుండా రెంట్కి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ క్యాంప్ ఏనిప్పారంట. క్యాంప్ వేసుకోవచ్చురా, వద్దంటున్నారా? వేసుకోవద్దని చెప్తున్నారు కదా. ఎందుకు రెయిన్ పడుతుంది అన్న దానికి. అదే వాళ్ళు మన సేఫ్టీకి చెప్తారు కదా. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను, మరి తెలుగులో చెప్పు.